नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर 1 तारिख सोमवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथिसह आपण केउ जिल्लार यह खबर देखुंत कमेंट माध्यम जणाइदेवे। आज प्रथम खबर नुआ एनएसी म्युनिसिपालिटी घोषणा। मुख्यमंत्री मोहन माझी बड़ घोषणा। स्वायत्त शासन दिवस अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 7 नुआ म्युनिसिपालिटी एवं 16 नुआ एनएसी घोषणा करछंती। बलांगीर जिलार लोईसिया सहित बरगड़ जिलार सहेला, कटक जिलार बड़म्बा, नरसिंहपुर एवं सालेपुर को एनएसी भाव में घोषणा करछंती मुख्यमंत्री। या सहित ढेंकानाल जिलार गंदिया, गंजाम जिलार जगन्नाथ प्रसाद एवं पात्रपुर, जाजपुर जिलार चंडीखोल, कलाहांडी जिलार नल्ला एवं जयपटना, खोर्धा जिलार टांगी, कोरापुट जिलार बरिगुमा, मयूरभंज जिलार कप्तिपदा, जसीपुर और रसगोविंदपुर को नुआ एनएसी भाव में घोषणा करा जायछि। सेहिपरि वर्तमान एनएसी थिबा मयूरभंजर करंजिया को नुआ म्युनिसिपालिटी भाव में घोषणा करा जायछि। एहासह बौद्ध जिलार बौद्ध, गंजाम जिलार सर्वाधिक भंजनगर, आस्का, छत्रपुर, कविसूर्य नगर और पोलोसरा को नुआ म्युनिसिपालिटी भाव में घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर खूब शीघ्र तुटिब महानदी विवाद। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह परामर्श देइथिले एबे महानदी समस्यार समाधान हेबो। एभली प्रतिक्रिया रखिसंती बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल। से कहिसंती महानदी समस्या समाधान पई केंद्र गृहमंत्री परामर्श देइथिले। दुई राज्यर मुख्य शासन सचिवंकर एनी आलोचना होईछि। डिसेंबर मुख्यमंत्री स्तरीय आलोचना हेबो। समय गड़ेइबा पई विरोधी केस करथिले, कहिबा पई तांकर नैतिक साहस नाही। महानदी रे गोटिए मध्य बैरेज करि परिले नाही, खाली केस कले कोन हेबो। सरकार 15 वर्ष भितरे गोटिए बैरेज परिकल्पना करि परिले नाही। पानी समुद्र को बोहि जाउछि, आमे अटकाई परिले नाही। छत्तीसगढ़ बैरेज कला, खाली दोष देले कोन हेबो बोली मोहन सामल कहिसंती। परवर्ती खबर व्हाट्सएप रे बुकिंग हेबो आम बस टिकेट। एणिकी व्हाट्सएप माध्यम रे आम बस टिकेट बुकिंग करि हेबो। व्हाट्सएप रो अधिक व्यवहार जोगु क्रूड पक्षरु ए निष्पत्ति निया जिवो। आम बस पई आरंभ करा जिवो व्हाट्सएप रे टिकेट बुकिंग व्यवस्था। स्वयं शासन दिवस अवसर में मुख्यमंत्री सेवार शुभारंभ करिसंती। एहासह डिजिटल टिकेट क्रेता को टिकेट मूल्य रे रिहाती दिया जाई पारे। परवर्ती खबर सौर चालित हब सरकारी कोठा। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना रे बड़ पदक्षेप नैछंती राज्य सरकार। आ बिजुली बोझ सहिबेनी सरकार, तेणु सब सरकारी कोठा हेब सौर चालित। सबु कोठारे लागिबो सोलार पैनल। एने प्रस्तुति आरंभ करिसंती राज्य सरकार। रस्को मॉडल रे सब कोठा को सौर चालित करा जिवो। 1500 सरकारी कोठा चिन्हट होइतिला बेले ओरोडा पक्षरु सर्वे करा जाउछि। सर्वे रे सहयोग लागि सब विभाग को चिट्ठी होइछि। परवर्ती खबर एथरो बिना हेलमेट रे मिलिबोनी पेट्रोल। हेलमेट न पिंदिले आपन को मिलिबोनी पेट्रोल। जदि आपन बिना हेलमेट रे गाड़ी चलाउछंती तेबे आपन पेट्रोल पंप रे तेल किनी गाड़ी रे पकाई पारिबे नाही। सेप्टेम्बर 1 तारिख रु ए नियम कड़ाकड़ी भाव रे पालन हेबाकु जाउछि। उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान समय हेलमेट नाइ तो पेट्रोल नाइ नाम एक अभियान आरंभ करने घोषणा करिछि। जेउथिरे हेलमेट नथिले लोकन को पेट्रोल मिलिबो नाही। तेबे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह अभियान आरंभ करने सहित सड़क सुरक्षा को गुरुत्व दिया जाइछि। परवर्ती खबर चाषी पंजीकरण में जालियाती करथिबा चाषी को धरिबे सरकार। खरीफ चाष पंजीकरण अवधि वृद्धि पाइबो। कौनसी कारण वशतः पंजीकरण प्रक्रिया रे शामिल होई पारि नथिबा चाषी को सुजोग मिलिबो। ए संपर्क रे खूब शीघ्र निष्पत्ति निया जिवो बोली जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र गणमाध्यम को सूचना देइछंती। से कहिसंती एई वर्ष रेकर्ड संख्यक चाषी पंजीकरण करिसंती। जेउ माने चाष छाडिथिले से माने चाष कार्य को फेरुछंती। वर्तमान सुधा राज्य रे खरीफ धान बिक्री पई सर्वाधिक 19,67,000 चाषी पंजीकरण करछंती। हेले ए भितरे जालियाती करी पंजीकरण करथिबा लोकंकर तालिका सरकार हाथ में लागिछि। जालियाती करी पंजीकरण करथिबा चाषी को चिन्हट पई सब जिलापाल को खूब शीघ्र जोगाण विभाग चिट्ठी करिवो। एथिरे संपृक्ति रहितिबा चाषी समवाय अधिकारी उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान निया जिवो। परवर्ती खबर व्यापुछि बार्ड फ्लू। नंदनकानन प्राणी उद्यान रे नियागला सतर्कतामूलक पदक्षेप। राजधानी रे व्यापिबारे लागिछि बार्ड फ्लू। याहाकु नै एबे चिंतारे नंदनकानन प्राणी उद्यान कर्तृपक्ष। नंदनकानन प्राणी उद्यान रे सतर्कतामूलक पदक्षेप निया जाइछि। नंदनकानन उन्नति कार्य चालू रहितिबारु पूर्वरु होइतिबा बार्ड फ्लू को दृष्टि रखी पादचला विहंग सारणी को बहु पूर्वरु कर्तृपक्ष बंद रखिछंती। जंतु रक्षकंक ठारु आरंभ करी खाद्य नै आसुतिबा जानगुडी को संपूर्ण रूप से सानिटाइज करा जाउछि। जाहाकु नै बार्ड फ्लू प्रति कौनसी भयभीत न हेबाकु नंदनकानन कर्तृपक्ष सूचना देइछंती। परवर्ती खबर अमेरिका को डाक जोगे पठा जाउतिबा $100 पर्यंत समस्त सामग्री उपरे स्थगितादेश। अमेरिका को पठा
ପଠାଯାଉଥିବା $100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ଚିଠି ନଥିପତ୍ର ଏବଂ ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡାକ ବୁକିଂକୁ ସରକାର ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଡାକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ଡାକ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡାକ ସେବା ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ତାହା ହେଲା ଆମ ବସ୍ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପ୍ ଆଧାରିତ ଟିକେଟ ବୁକିଂର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଟିକେଟ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ, ଜାତୀୟ ଏକକ ଗମନାଗମନ କାର୍ଡର ଲୋକାର୍ପଣ, ଡିଜିଟାଲ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସହଯୋଗ ଅଭିଯାନ, ସମାବେଶୀ ସହର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହ ବୁଝାମଣା, ସହର 7 କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ପୌର ସଂସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିୟୁଜି ନମ୍ବର ବଣ୍ଟନ, ଜଳସାଥୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ, ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୌର ସଂସ୍ଥାକୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ, ସୁଲଭ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପିଏମ୍ ଆବାସରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚନ, 43ଟି ବହୁମୁଖୀ ଭବନର ଲୋକାର୍ପଣ, ଅମୃତ ଏବଂ ସୁଜଳ ଅଧୀନରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବୋର୍ଡ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା ପରେ ଆସିଲା ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟ। 33% ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ବନ୍ୟା ପରେ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ହୋଇଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରେ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ଧାମନଗର, ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଧାମନଗର ଓ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ସର୍ବାଧିକ ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଜିଲ୍ଲାର 33% ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଓ କୃଷି ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତିମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ 2ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଶାସନ। ଅନୁଦାନ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପିଏସସି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତିଭା ସେତୁର କଲେ ଘୋଷଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 125ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପ୍ରତିଭା ସେତୁର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ୟୁପିଏସସି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେବ। ଯେଉଁ ଆଶାୟୀମାନେ ଅଳ୍ପକରେ ୟୁପିଏସସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମେରିଟ୍ ତାଲିକାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେବ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯାହା ୟୁପିଏସସି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମେରିଟ୍ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇମିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗୁଆ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସିଆ କପ୍ 2025। ଆବୁଧାବିର ଶେଖ୍ ଜାୟେଦ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ଦୁବାଇର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ତେବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ୟୁଏଇ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଶନିବାର ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏସିଆ କପ୍ 19ରୁ 18ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପଛକୁ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30, ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 8ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ T20 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୟୁଏଇର 2ଟି ସହର ଦୁବାଇ ଓ ଆବୁଧାବିରେ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ର 125ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ରବିବାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। 2014ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ 125ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ କାମ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ଜିନପିଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା। 7 ବର୍ଷ ପରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୋଦି। ଚୀନର ତାଞ୍ଜାନିଆରେ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବୈଠକରେ ପୁଣି ଥରେ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଆମେରିକା ଟାରିଫକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦେଶର ନେତା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶର 280 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧନକଡକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ସରକାରୀ ଆବାସ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଜଗଦୀପ ଧନକଡ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଛତ୍ରପୁର ଏନକ୍ଲେଭ ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଧାନସଭାକୁ ପୂର୍ବ ବିଧାୟକ ପେନସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 74 ବର୍ଷୀୟ ଧନକଡ ଜୁଲାଇ 21
ତାରିଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେପଟେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଇନ୍ଦୋର ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ AI-2913 ଉଡାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବିମାନର କକପିଟ୍ କ୍ରୁଙ୍କୁ ଡାହାଣ ଇଞ୍ଜିନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସଂକେତ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ମାନକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଇଞ୍ଜିନ ବନ୍ଦ କରି ବିମାନଟିକୁ ନିରାପଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିହୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାପୁର ଅଞ୍ଚଳର କୁନି ଝିଅ ପିହୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣା। ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ଆୟୋଗର ତତ୍ପରତା ରହିବ। ପିହୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପିହୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ଏହାରି ଭିତରେ 6 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିହୁର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି20 ଲିଗ୍ ବ୍ରେଟଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ OCA ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି20 ଲିଗ୍ରେ ପୂର୍ବତନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବ୍ରେଟଲି ଓ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଭିତ୍ତିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 15ରୁ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଦିବାରାତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଆକାରରେ ଖେଳାଯିବ। 6ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଟିମ୍ରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହେବେ। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ପାଇଁ 7ରୁ 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ OCA ୱେବସାଇଟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସଙ୍କଟ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ସାର ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସାର ମହଜୁଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ସାରର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ଦର୍ଶାଇ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତକାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଭୟଭୀତ ନ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତିଆନଜିନରେ କୂଟନୀତିରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ମୋଦି, ପୁଟିନ ଓ ଜିନପିଙ୍ଗ। ଚୀନର ତିଆନଜିନରେ ବିଶ୍ୱର କୂଟନୀତିର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି SCO ସମ୍ମିଳନୀର ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପେଙ୍ଗ ଲିୱାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିଲା ଭାରତ। ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂଙ୍କ 2ଟି ଗୋଲ ବଳରେ ଭାରତ ପୁରୁଷ ଏସିଆ କପ୍ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ରବିବାର ପୁଲ୍ ଏର ଜାପାନକୁ 3-2 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତର ଏହା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ। ହରମନପ୍ରୀତ ମ୍ୟାଚର 5 ଏବଂ 46 ମିନିଟରେ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଓ ମନଦୀପ ସିଂ 4 ମିନିଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 77 ବର୍ଷ ପରେ ଆଇଜଲକୁ ଗଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍। ଛୁକୁ ଛୁକୁ ଶବ୍ଦ କରି ଆଗକୁ ବଢିବ ଟ୍ରେନ୍। ପାହାଡର ଛାତିଚିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବ୍ରିଜ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଯୁଆଡେ ଚାହିଁବେ ସିଆଡେ କେବଳ ପାହାଡ। କାରଣ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଇତିହାସ। ଦିନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା, ଆଜି ସେଠିକୁ ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଏବେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯେବେ ମୋଦି ମିଜୋରାମର ରାଜଧାନୀ ଆଇଜଲକୁ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଆଇଜଲରେ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ୍। 51.38 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, 48 ଟନେଲ, 55ଟି ବଡ ବ୍ରିଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସିକ୍ରେଟ ଚିଠି। ରୁଷିଆଠୁ ତେଲ କିଣିଲା ଭାରତ, ରାଗିଗଲା ଆମେରିକା। ସେଇଥିଲାଗି ତ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଟାରିଫ ଲଗାଇଲା। ଏହାପରେ ବି ରୁଷିଆ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିନି ଭାରତ। ଏହାରି ଭିତରେ ଚୀନ ସହ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ସୁଧୁରି ଯାଇଛି। ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ହେଲେ ସେହି ଚିଠିରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା କିନ୍ତୁ ଜୋର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାରରେ ଏକା ଲଢିବ BSP। ଆକାଶ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିହାରରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ, ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ରଣନୀତି ଉପରେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ BSP ସୁପ୍ରିମୋ ମାୟାବତୀ ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନିଜେ ଲଢିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଆକାଶ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏକ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଠକେଇ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ସାଇବର ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମାତିଲେଣି ଠକ। ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କରାଇଦେବେ ଦର୍ଶନ। ଇଣ୍ଡିଆ ଥ୍ରିଲ୍ସ ନାମକ ଏକ ୱେବସାଇଟ ଓ ପୂଜା ଆପ୍ ନାଁରେ ଦର୍ଶନ ସହ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଟିବାକୁ କରାଯାଉଛି ଉଦ୍ୟମ। ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଜ୍ଞାପନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେବାୟତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଭଳି ଠକ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ଉଠିଛି। ଘଟଣାକୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା କହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ।